सत श्री अकाल जी। मैं रोहित कुमार इंसाफ एक्सप्रैस तुहाडा स्वागत करता हाँ। अज साडे नाल एडवोकेट अनिल सागर जी साडे नाल ने। असीं अज डिस्कस करांगे जो पंजाब दे विच जिस तरीके नाल पीजेपी दा क्लीन स्वीप होया है। अज असीं चर्चा इसी बारे ही करांगे कि कांग्रेस किहड़े मूड दे विच हुण नज़र आ रही है या आम जनता दा जिहड़ा रुझान है वो हुण बीजेपी तो क्या हट चुकिया है। क्या उन्हां दी गलत नीतियां जिहड़ियां ने या किसान विरोधी नीतियां ने क्या वो बीजेपी के मूँह ते एक तमाचा साबित हुई ने पंजाब दे विच। अज असीं इसी बारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट अनिल सागर जी ने इस बारे डिस्कस करांगे। स्वागत है सर तुहाडा। सर असीं अज गल करना चाहते इस बारे दे विच कि जो पंजाब दे विच क्लीन स्वीप कांग्रेस ने कीता है ਉਹਦੇ बारे तुहाडा की कहना है कि जित नूं तुसीं किहड़े वे दे विच देखदे हो। सब तो पहला तो ये गल है कि राजनीति एक इदां दा शब्द है जो अज के दौर से बड़ी हेटरेड नाल देखा जाता है। राजनीति नूं हमेशा इको ही चीज़ नाल मुखातिब किया जाता है कि राजनीति इज़ अ डर्टी गेम। सॉरी सर मैं तुहानूं इंटरप्ट करांगा। प्लीज़ तुसीं इस चीज़ नूं थोड़ा विस्तार नाल दसो कि हेटरेड किस टाइप दी जिहड़ी है वही गल मैं दसनी चाह रहा क्योंकि गल ये है कि मेरा जिहड़ा नज़रिया है वो नज़रिया इन होल है कि हिंदुस्तान दे विच राजनीति जो है डर्टी गेम क्यों कहा जाता है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम क्यों कहा जाता है क्योंकि ऐसे सवाल दे जवाब दे विच ही साडी सारी जिहड़ी ये सोशियो मैकेनिज्म है ना, सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल मैकेनिज्म है, वो सारा कुछ ऐसे सवाल दे जवाब दे विच है। जिहड़ा रोहित जी तुसीं पुछिआ ना कि हाँ जी मौजूदा ये की इंपैक्ट आऊगा इन्हां इलैक्शनस दे रिजल्ट दा साडी जनता दे उत्ते सीधा की असर होगा, साडे स्टेट के उत्ते की असर होगा तो साडे देश के उत्ते की असर होगा। मैं तुहानूं थोड़ा जा उहदी हिस्टरी च लैके जाऊंगा। जदों अंग्रेज़ां दा राज सी उदों ये सारे हिंदुस्तान दे विच एक उबाल सीगा, एक आक्रोश सीगा कि असी गुलामी नहीं चलनी। गुलामी किसनूं कहंदे है क्योंकि लोग रोटी तो उस वक्त भी खांदे सी, ठीक है, अपना कामकार भी करदे सीगे, ठीक है, पर यह सीगा कि वो डिसीजन लैन वास्ते आजाद नहीं सीगे। काम किस तरीके नाल करना, चीज़ां नूं चलाना किस तरीके नाल है वो कोई क्योंकि कोई होर साडे ते राज कर रहा सीगा ते ओही सानूं नीतियां बनांदा सीगा कि ऐदां करो ऐदां ना करो। हिंदुस्तान होर दुनिया दे मुल्कां वांगू अंग्रेज़ां दी एक कॉलोनी सीगा, ब्रिटिश कॉलोनी सीगा। यू सी जिहड़ा इंडिया नाम भी है वो भी उन्हां ने ही दिता होया सानूं क्योंकि इंडी जिहड़ा वर्ड है इंडी अंग्रेज़ां दे हिसाब नाल उन्हां दे जिहड़ा उन्हां दी इंडी शब्द दी जिहड़ी व्याख्या है तुसीं देखिआ होना इंडियाना, ठीक है, इंडोनेशिया, तो जिथे जिथे इंडी लग्गिआ ना तुसीं उस दा थोड़ा जिहा इतिहास देखो, उत्थों दे समाज नूं ओह पिछड़िया होया ते इररेगुलर ते एक तरीके दा जिथे गैर राजनीतिक या कोई मतलब जिथों दा समाज डिवेलप नहीं होया हुंदा उहनूं अंग्रेज लोग जिहड़ा है इंडी वर्ड नाल मुखातिब करते सीगे। सो इंडिया वर्ड इज नॉट अ वेरी रिस्पैक्टेबल वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह कि जिहड़ा इंडिया कहना ही उन्हां दे हिसाब नाल जिस तरह इंडिया दा चलो तुसीं एक व्याख्या करती कि जी इस तरह इंडिया जिहड़ा हैगा इंड वर्ड ये अंग्रेज़ां दा दिता होया ते ऐसे मैं सॉरी सर फिर तुहानूं रोकांगा कि हिंदुस्तान वर्ड केदा दिता होया। हिंदुस्तान तो वर्ड जिहड़ा देखो क्योंकि बेसिकली ਜਿਹੜੇ पर्शियन ਜਿਹੜੇ रूलर ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਵੇਡਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। तो हिंदुस्तान ਜਿਹੜਾ वर्ड है ਉਹ वर्ड ਤਾਂ फारसी इंपैक्ट ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ वर्ड है कि हिंदू कंट्री ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕ मतलब पाकिस्तानी पाक मतलब वो साफ तो लेंदे हैं बट ये भी मुस्लिम दा मतलब वो लेंदे हैं कि जो शुद्ध इंसान ने एज पर देयर डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, ठीक है, वो पाकिस्तान ऐसे जिथे पाकी रहंदे उथे पाकिस्तान। अगर जिवें आपां इस चुनाव दी गल करिए या देश मैं उसे तैयार हूं, हां जी जिथे जिथे देश दे विच चुनाव इस टाइम हो रहे हैं, हां जी, नगर पालिका दे ने, नगर निगम दे ने या फिर बड़े इलेक्शंस ने, क्यों भाजपा जिहड़ी है हर जगह ते जय श्री राम दा नारा राजनीति दे विच ऐड ऑन कर रही है। दोस्तों रोहित जी गल ये है कि जदों अंग्रेज़ां दा राज सीगा उस वक्त
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਡਿਵੈਲਪ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਸੀਗੇ, دیਵਾਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਪਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਟੂਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਕੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਕੂ ਧਰਮ ਵਰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਖੇਪ ਸੀਗੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਧਰਮ ਜਿਹਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਡ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਾਇਗਨਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ, ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਨਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ देयर इज अ सीरीज एंड लॉन्ग सीरीज, ਉਹ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਾਮ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਡਰਟੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਮੋਦੀ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਨਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ, ਸੀਗਾ? ਉਹ ਨਾਰੇ Constitutional ਨਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਕਸਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨ ਅ ਵਾਈਡਰ ਸੈਂਸ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲਨਸਾਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸਮ ਹਾਊ ਮੀਨ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਡਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਉਸ ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿੱਧਾ ਆਏ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਏਜੰਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾ ਪਾਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਖੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਰਾਈਟ, ਨੈਵਰ ਰੋਂਗ। ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਡੇਅਰ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ, ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਟਕ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ BSNL ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ, ਐਂਡ Jio ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਚੈਸਟ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ, ਅਡਾਨੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਰਿਚੈਸਟ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਬਿਗ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਗ ਹਾਊਸ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਭ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਇਰਾ ਆਫ ਮੋਦੀ ਲੈਡ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਭਤਸ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਫਿਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨੀਤ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਦੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ 84, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ 22ਵੇਂ 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਕਮਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਮਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੱਚਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਅਫੀਸਰ ਜਾਣੇ ਘਟ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਸਮ ਆਫ ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ, ਸਮ ਆਫ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਲਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਯੂ ਡੂ MBA ਐਂਡ MA ਐਂਡ MCA ਔਰ ਵਟਸੋਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਸ से ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ, पेरेंट्स ये सोचते कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट लड़का है या लड़की है, ठीक है, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਵੀ ਲਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ 'ਚ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਚੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ PR ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਮਿਲ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਅਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਘਰ 'ਚ, ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪ +2 ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 100+ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DC ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨਰਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ 25,000 ਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 25,000 ਉਹਦੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡਿੰਗ ਸਮਵਨ ਅਬਰੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 25 ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 100 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਟੈਂਡੁਲਕਰ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਇਸ 'ਚ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਸਿਕ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਾਮਦੇਵ 35 का पेट्रोल चाहिए या ਪਤੰਜਲੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ठीक है, आज की अदालत, आज की जिवें मन की बात है ना, आपकी अदालत 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ 35 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਗ ਲੱਭਾ ਨਾ ਤਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 2 ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ 84 ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਰ देयर, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 370 ਜਿਹੜੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫॉर ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਏ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 3 ਐਕਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ 90% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ 'ਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਨੇਲ ਇਨ ਦਾ ਕਾਫਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸੋਚ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਪਣਾ ਰੇੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, BMW ਮਰਸੀਡੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਆਪਣਾ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਔਕੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗਦਰ ਪਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। JNU ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ISI ਬਣਾਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤੋੜਤੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੀਤਾ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਥੀਸ ਬਿਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ? ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਹਾਉ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਛਾਵੇਂ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸਪਰੈਸਿਵ ਥਾਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਨਪਾਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।